Okay, so we have discussed the steps, that is the third step of recombinant DNA technology, which was PCR. So before that, before the amplification step, there is one thing which you have to remember, that first we have done isolation. Okay, DNA isolate ചെയ്തു, then restriction enzyme വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. Then the separated fragments, okay, the cut out gene of interest from source DNA is mixed with vector. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ, അത് ഞാൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് മുമ്പ് പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയതാണ്. സോ നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ വെക്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വെക്ടറുമായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ജോയിൻഡ് വിത്ത് എ വെക്ടർ യൂസിങ് ദ എൻസൈം ലിഗേസ് എൻസൈം, DNA ലിഗേസ് എൻസൈമിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ വെക്ടറുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ റീകോംബിനന്റ് DNA. സോ look at this picture. So this is the gene of interest, this is our gene of interest, and this is the vector DNA. Then both of them are joined with the help of a ligase enzyme to form recombinant DNA. Then this recombinant DNA is taken for amplification process. സോ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ, ഞാൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വീഡിയോയിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്, അതാണ് ഞാനിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ our desired DNA is mixed with the vector DNA in presence of ligase enzyme to form recombinant DNA, which is taken for the process of amplification. Then we have discussed the PCR steps, that is denaturation. Denaturation takes place at 94 degrees Celsius and the strands are separated. Then second one, primer annealing, primer joins to the separated part. Then with the help of DNA polymerase enzyme, that is Taq polymerase, the primer will extend. So the three steps: denaturation, annealing and primer extension. And after around 30 cycles, what will happen? This DNA, this desired DNA, around 1 billion copies of this desired DNA will be formed. Okay, then so these are the steps, and one thing we have to notice is that the things or the components which we need for the process of PCR, the components which are required for the process of PCR. So this is a machine in which the process of PCR is taking place, and this machine is known as thermal cycler. Okay, PCR machine is known as thermal cycler, and the things needed for the process of PCR, that is the components needed, are a DNA sample, primers, nucleotides, Taq polymerase enzyme, then buffer and PCR tube. Okay, so these are the things which are required for the process of PCR. So the name of this machine is thermal cycler. Then after PCR, the fourth step, after amplification, the fourth step is insertion of recombinant DNA into host cell. So we have made multiple copies of this recombinant DNA. Next step is transferring of this recombinant DNA. Okay, recombinant DNA means our desired DNA together with the plasmid or the vector. So this recombinant DNA is carried to a host cell such as an E. coli cell, and to become the cell, a transformed cell. The cell will be transformed then. Okay, so the recombinant DNA is carried to the host cell, and the host cell will take up this DNA and it will become a transformed cell. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് DNA എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്റ്റിനെ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഓക്കെ, കാൽഷ്യം അയൺസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ഷോക്ക്, ഐസ് ഷോക്ക്, വീണ്ടും ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഐസ്, ദെൻ ഹീറ്റ് ഷോക്ക്, വീണ്ടും ഐസ് ഇൻക്യുബേഷൻ, അങ്ങനെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ DNA ഉള്ളിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റീകോംബിനന്റ് DNA ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, the next one is the selection process. So selection is done using various selectable markers.
അതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണല്ലേ. ആംപിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ, ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡി എൻ എനെ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെൽസിനെ മാത്രം ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് അലൗ ചെയ്യും. ദെൻ അൺട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ, അതായത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നേക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത്. That is, if a recombinant DNA bearing ampicillin resistant gene is transferred to E. coli cells, the host cells become ampicillin resistant cells. Okay, ഈ റീകോമ്പിനൻ്റ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്ലാസ്മിഡിൽ, ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന റീകോമ്പിനൻ്റ് ഡി എൻ എ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് വെക്റ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ ആംപിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ആംപിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ, ഇവിടെ ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഒന്നും നടക്കാത്ത ഒരു ആംപിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനും ഈ ഒരു ആംപിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ ആംബിസിലിനുള്ള മീഡിയത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആര് മാത്രമാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ, ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ, ആംബിസിലിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ. നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമൻസ് വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ മീഡിയം. അവർ ഗ്രോ ചെയ്യില്ല, അവർ ഡൈ ആയിപ്പോവും. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. അതായത് റീകോമ്പിനൻ്റ് ഡി എൻ എ, ഓക്കെ, റീകോമ്പിനൻ്റ് ഡി എൻ എ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലാസ്മിഡ്, ഇവിടെയുള്ള വെക്റ്ററിൽ എന്തുണ്ട്, ആംപിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീനിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഡി എൻ എനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനും ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഡി എൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ വന്ന് അത് ഇനാക്റ്റീവായി പോവും. അതല്ലാതെ വേറൊരു ജീൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കർ, അനദർ സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കർ ആംപിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ വിൽ ബി ദർ. സോ ആംപിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് വെക്റ്റർ. When this recombinant DNA is inserted into this host cell, what will happen? The host cell will become resistant to ampicillin. ആംപിസിലിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവും അല്ലേ, ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം. Then they are grown on a nutrient medium together with ampicillin. ആംപിസിലിൻ കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം only the transformed cells will be grown in this medium and untransformed cells will die. ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ. നോൺ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ അവിടെ ഡൈ ആയി പോകും. കാരണം എന്താ, ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആംപിസിലിൻ, വെയർസ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് വൺസ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആംപിസിലിൻ. Okay, so that is the fourth step, which is insertion of recombinant DNA into host cell.